करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद नववर्षर प्रथम संध्या आमे हमर चिरपरिचित पाठचक्र रे उपस्थित रहिचंती। समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा नववर्ष पाई। मांकर कृपा समस्त को प्राप्त हेउ। जेतेबेले माने समयटी को बदलुछु बोली आमे भाबुछु, आमे कालबद्ध होइक रहिछु। शाश्वत चेतना भितर प्रवेश करवा साधारण मनुष्य पक्षरे एते संभव नहे। तेणु एटी कालर गणना रहिछि, कालर माप रहिछि। हमर मास बदली जाउछि, पक्ष बदली जाउछि, हमर दिन बदली जाउछि, सप्ताह बदली जाउछि, वर्ष बदली जाउछि, शताब्दी दशंधि बदली जाउछि, शताब्दी बदली जाउछि, सहस्राब्दी बदली जाउछि। किंतु एरा सबु माने मनर कथा। हलो निरवधि से कोठी प्रवाहित हुए ना। से समुद्र जल भली नहे जे प्रवाहित हो। से थिला, से अछि और से रहिबो। किंतु आम सुविधा दृष्टि आम जीवन जेहेतु बदली जाउछि, आमे से शाश्वत को बदली जाउथवा भली लागुछि। कारण सेटा रिलेटिविटी। एभली ट्रेन रे आपण गति कला बेले देखंती आपण स्थिर अछंती, गछ पत्रडा सब पछकु चल जाउछंती। किंतु पृथ्वीटी घुरुछि अथच लागुछि सूर्य ही घुरुछंती। ठीक सेमती काल शाश्वत निरवधि स्थिर रहिछंती। मनुष्य यात्रा करछि। मनुष्य जेतु यात्रा करछि से भाबुछि समय गुड़िक सब बदली जाउछि। तबे अपेक्षिक हो बा आमे काल चेतना भितर अछंती, समय बदलुछि, आयुष बदलुछि। 2024 थिला, आमे अनेक साधना करथिले, अनेक प्रकार उपलब्धि हासिल करथिले, अनेक अनुभव पाइथिले। आमे जल्दी पुणी गोटे वर्ष को पछरे छाड़ी देले आ गोटे आगो को आसिले, जहाक आमे 2025 बोली कहूँ। गोटे नुआ समय, नुआ कालखंड। तेणु से कह जाए गोटे कालखंड गोटे शब्द रही कालांश, कालांश। तेणु ये गोटे कालांश, ये गोटे कालखंड। आमे तो भाग करिछु, जेमती समय को कहीं भाग करिछु ना आपण निज जीवन टी को सुंदर करिया पाए, साधना टी को सुंदर करिया पाए। मो सकाळ ध्यान करिवि, संध्या रे पाठचक्र करिवि, खरा बेले केते बेले समय पाइले मांकर काम करिवि, व्यक्तिगत मो निज व्यक्तिगत भाव रे मोर काम करिवि, मो परिवार रो दायित्व देखिवि। ए सब भाव रे आमे समय को भाग करछु। जो नुआ समयटी आसुछि आमे ताको केते स्वागत करछु। पुरातन समयटी को कृतज्ञतार सहित विदाय दउछु। जो नुआ समय आसुछि केते उल्लास भी लागुछि जे हां मोर पछरे मोर हताशा निराश सब पछरे पड़ी गले हे तो सेथरे आनंद भी थिबो, सुखर अनुभूति भी थिबो। एथिबाय आमे ताक पकड़ कृतज्ञ आ गोटे प्रकार खुशी जे जो हताशा निराशा गुड़ी थिला से पछर रही गले। आमे लेट अस लुक फॉरवर्ड, आ गोटे समय को अपेक्षा करछु। हे तो नुआ समय आम पई किछ नूतनत्व नै आसीबो, आम साधना को आ टिके अग्रगतिर पंथरे नबो। 1933 रे आश्रम तरफ गोटे बाणी मिलला। बोधे आश्रम तरफ वितरित प्रथम न्यू ईयर मेसेज। लेट द बार्थ ऑफ द न्यू ईयर बी द न्यू बार्थ ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। तेणु एटी नुआ वर्षटीर जन्म हो ना, ये आमर एक नव चेतनार जन्म होछि।
तेणु आमे जे 2025 रे गोटे नुआ चेतना मध्य को जाउछंती जो चेतना रे आमे 2024 रे रहितले से चेतना टा पछरे छाडी के आउ गोटे बड़ चेतना को जाउछंती से कथा सुनिश्चित लिविंग द पास्ट फार बिहाइंड अस आमे अतीत को वर्तमान बहुत पछरे छाडी देलेनी से अतीत रे कहूची भी आपन को सेठी मधुरता भी थिला सेठी कंटा भी थिला सेठी गोलाप थिला सेठी कारण कोनोसी पद्मबण कंटा मुक्त नुहे साप मुक्त नुहे सब समय रे किछि सुख अछि किछि दुख अछि किछि आनंद अछि किछि विषाद अछि एई होछि मानवर यात्रा किछि सौभाग्य अछि किछि दुर्भाग्य अछि तेणु 2025 रे जे संपूर्ण भाबरे आमे सौभाग्य अधिकारी हिजबा गोटे ओवरमेंटल कॉन्शियसनेस की गोटे सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस को चली जावा से पुरी तो माने कोन से दृढ़ोक्ति करि परिबानी किंतु भविष्य तो जे संभावनामय इट इज लुमिनस एक कथाटी सुनिश्चित एक कथाटी मा कहउछंती भविष्य तो संभावनामय आपण होय तो जहा पाई नांती जहा दरकार थिला होय तो मा ए वर्ष पई साहित्य रखिछंती मा जानंती आपणकर को समय रे किपरि घटिबो तेणु आमे अतीत को पछरे छाडी आसीछु पुनी केते सुंदर भाव रे कहउछि लेट अस रन टुवर्ड्स ए लुमिनस फ्यूचर चलो आमे सेही भरी गोटे ज्योतिर्मय भविष्य आड़ को रन करियो माने दौड़ियो चलियो ने भाई भणी माने मोर काई की विश्वास होची आमे एई केते वर्ष हला बड़ दौड़िले ट्रूली मा सही कथाटी चाहिथिले एका संगरे एते गोटे बही गुडी को पढिबा एते काका संगरे एते गोटे एक्टिविटीज भीतर को पाठ चक्र भीतर को आसी जीवा ऑनलाइन ऑफलाइन पुनी ऑनलाइन रे एकाधिक केते प्रकार बही को केते प्रकार अनुभूति भीतर को आमे ए साधना बल रे प्रवेश करछंती वास्तव रे आमे बे दौडुछंती बुद्धि से दौड़टा केते बेले भी आपण केबे जदी 100 मीटर 200 मीटर रेस रे भाग नैथिबे स्कूल रे आपण को टिप्स दिया हितो कोन ना लास्ट जो 20 मीटर ताई इंपोर्टेंट कारण सब प्रतियोगी गुडी को 80 मीटर पर्यंत आसपास रे थिबे पाका के 5 फुट आगे के 5 फुट पछरे से जो लास्ट 20 मीटर जे जोर दौड़ी देला से फर्स्ट जो से विक्ट्री लाइन टा टच कर जो तेणु सेतबेल को आपण स्टामिना थिबा दरकार शक्ति टी को बंचे की जदी रखिथिबे ताले होय तो जे आगे अछि आपण ताको पछरे छाडी देबे जे पछरे अछि से पछरे रहियो आ आपण आगु को चल जायथिबे मते लागिलानी ए लुमिनस फ्यूचर एते पाख हो गेलानी जे 20 मीटर दूर होय तो अछि हम सति में रन लगे दिले इट इज ट्रूली रन तेणु आज गोटे जागरण देखा दउछि हमें समस्ते बुझी पारछु जे ए जो पुरातन तटुक हम विदाय दउछु ताको गोटे व्यर्थता बा ताको गोटे कोनोसी गोटे भूल दिगंत थिबा समय बोली हम विचार करूनु सेही समय भी खूब भावरे that was impregnated with possibilities संभावना गुडी को मध्य से भरी हिक रहिथिले से भी हमको अनेक किछि दैछंती तेणु जेतेबेले बेसटी को आमे विदाय दोछु सेतेबेले ताको ग्रेटिट्यूड रो सहित विदाय दोछु प्रणाम करछु जे हमको साधनार केते आम से दे जाइछंती हमको आम आगे साधनार केते दिगंत से खोली जाइछंती हमको चेतनार केते केते पाठ पढ़ाई जाइछंती सरल कथाटी ग्रहण करिबा भी केते कष्ट हम द्वारा जेतेबेले हम प्रस्तुत हि न थाउ
ମାନେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ବି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଯେ ଜୀବନ ସାରା ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକେ ଆମକୁ ଧର୍ମ ଭୀରୁ କହନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଅନୁରକ୍ତ ଆମେ ସବୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷଟାକୁ କିଏ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ପାଳନ କଲେ, କିଏ ମସଜିଦ ଗଲେ, କିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଉତ୍ସବମୟତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କୁହାଯାଏ ନାଇଁ ଆମେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାନି, ସେଗୁଡିକ ସବୁ ପୁରାତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅଙ୍ଗ, ଆମେ ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ମାଙ୍କ ନିରବତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ମାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ମାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ, ଆମେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିନର ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ରିଲିକ୍ସକୁ ଯାଇଛୁ। ରିଲିକ୍ସରେ ରହିଛି କ'ଣ? ସେ କଥା ଅଛି ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ପିସ୍, ଫୋର୍ସ, ସାଇଲେନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ, ଏଇଟା ହିଁ ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ନିରବତା ସହିତ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଆନନ୍ଦ ସହିତ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଶାନ୍ତି ସହିତ ସେଠି ସେ ରହିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଶକ୍ତି ସହିତ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ବା ତାଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପସ୍ଥିତିର ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ନେଇକି ସେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ କଥାଟି ବୁଝେଇବା ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ, ସେ ବୁଝିବା ରାଜି ନାହିଁ। ଲୋକେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ କଷ୍ଟରେ ପଛେ ଘଡ଼ିଏ ବସୁଛୁ ମନ ମାରିକି, ମନ ଦୁଃଖ କରିକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି କାହାକୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର, ତୁ ମାଙ୍କୁ ଡାକୁନୁ, ସେଇ ସମୟଟା ମାଙ୍କୁ ଡାକୁନ, ଦେଖି କ'ଣ ଭରସା ରଖ, ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟି ଯାଉଛି ସବୁ ସେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଦରକାର ଥିଲା ହୁଏତ, କିଛି କଥା ବାଞ୍ଛିତ ନୁହେଁ, କୌଣସି କଥା ପ୍ରତିକୂଳ ନୁହେଁ। ହଁ, ଆମକୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ହୁଏତ ଆମ ଚାହିଁବା ମୁତାବକ ନୁହେଁ, ହୁଏତ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥାଟି ଘଟି ଯାଉଛି, ଆମର କ୍ଷତି ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଆମର ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଲା ଭଳି କଥା ହଉଛି, ଆମ ଅହଂକୁ ବାଧିଲା ଭଳି କଥା ହଉଛି, ଘଟଣା ଗୁଡେ ସେଇଭଳି ଘଟେ, ଠିକ ଅଛି। In spite of everything, we will tolerate, we will have patience, we will have faith on mother, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ୟାକୁ କଟି ପାରିବ। ସେଇ କଥାଟିକୁ ମଣିଷକୁ ବୁଝେଇବେ ନାହିଁ, ଏତେ ସରଳ ନୁହେଁ, ଏତେ ସରଳ ନୁହେଁ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେରିତ କରିପାରିବା। ସେ ତାର ପୁରାତନତ୍ୱ ସହିତ ଏତେ ବେଶୀ ଫେଣ୍ଟି ହେଇକି ଅଛି, ମଦ ନିଶାରେ ଥିବା ମଣିଷଟି ଯେମିତି ମଦକୁ ଭଲ ପାଏ, ଅଫିମ ନିଶାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଟି ଯେମିତି ଅଫିମକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେମିତି ଧର୍ମ ହଉ ବା ପୁରାତନତ୍ୱ ହଉ, ତାକୁ ଲୋକେ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତା ଭିତରୁ ମୁକୁଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ଗୋଟେ ନୂଆ କରି ଆସୁଛି ବୋଲି ମତେ କାହିଁ ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ହଁ, ସେମାନେ ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତି, ମାଇକ ବଜାନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ହୋ ହଲ୍ଲା କରନ୍ତି, ପିକନିକ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଭୋଜି ଭାତ କରନ୍ତି, ହୋଟେଲ କ୍ଲବ ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ କଥା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଯେ ପୁରାତନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ସେଇ କଥାଟା ହିଁ କହିବେ। ଆପଣ କହିବେ ଭାଇ ଆମେ କ'ଣ ସେଇ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୀମାରେଖା ଟାଣିଦବା, ଯୋଉମାନେ ରିଲିକ୍ସ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ କ୍ଲବ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ସୀମାରେଖା ଟାଣିଦବା? ନାଇଁ, ମୁଁ ସୀମାରେଖା ଟାଣିବା କଥା କହୁନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିର ପରିଧି ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତିର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ପରିଧିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ। ଆପଣ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ପରିମଣ୍ଡଳ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେଇ ଶକ୍ତିଟିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆନନ୍ଦ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ବଦଳି ଯାଉଥିବ, କାରଣ ଇଏ ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ଯାତ୍ରା, ଇଏ ଗୋଟେ ସବଟେଲିଟି ଆଡକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି। ମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଭିତରେ ରହିବା, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଭିତରେ ରହିବା,
ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବି ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଆପଣ ନେଇ ଯାଇ ପାରିଲେ, ତାପରେ ତାକୁ ପଚାରିବେ, ସେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ମାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲା, ମାଙ୍କ ଚେତନାରେ ରହିଲା, ଆଉ ସେଠି ନୀରବତା ଭିତରେ ରହିଲା, ତାପରେ ସେ କହିବ ମୋ ଜୀବନର ମହାର୍ଘ କଥାଟି ମୁଁ ଆଜି ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏମିତି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ନୂଆ କରି ବର୍ଷଟିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଏଇ ବର୍ଷରେ ଆମେ କଣ କରିବା? our prayer rises up to the, କେବଳ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଉତ୍ଥିତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରଜାତି ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଚେତନା ଆସୁଛି, ସବୁକିଛି ନବ ସୃଷ୍ଟି, ନବଜନ୍ମ, ସବୁକିଛି ଗୋଟେ ନବୀନତମ ସଂସ୍କରଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ସବୁକିଛି ନୂଆ ହେଇ ଉଠିବ, ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳ ଆସିବ, ନୂଆ ଜୀବନର ନୂଆ ଉନ୍ମାଦ, ନୂଆ ପୁଲକ, ନୂଆ ଆନନ୍ଦ। ମତେ କାହିଁକି ବହୁତ ବହୁତ ଗଭୀରରେ କିଭଳି ଗୋଟେ ଭରସା ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକରୁ ହୁଏତ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛୁ, ଏଇଟା ସବୁ ମାନବିକ, ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର ସହିତ କମେଞ୍ଜରେବଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡିଭାଇନ ନେଚରର କମେଞ୍ଜରେବଲ ନୁହେଁ, ତାର ସମତୁଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଭଳି ଗୋଟେ ସମତୁଲ୍ୟତା ସେ ନିରବତା ଭିତରୁ ପାଇବା, ଶବ୍ଦ ଭିତରୁ ପାଇବା ଭିତରେ କେତେ ଫରକ ଅଛି। ଚେତନା ଭିତରୁ ପାଇବା ନିଶ୍ଚେତନା, ଅଚେତନା ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, ତା ଭିତରେ କେତେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରୁ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଗୁଡିକ ପାଉଛୁ, ତଥାକଥିତ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆଜି ସକାଳେ ମିଳିଛି କାଲି ସକାଳକୁ ନାହିଁ, ଆଜି ରାତିରେ ମିଳିଛି କାଲି ସକାଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫିକା ପଡିଯାଇଛି, ଆଜି କେତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି, କାଲି ସକାଳକୁ ଝଗଡା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଗୁଡିକ ଆଉ କିଛି କାମ ଦବନି, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଓଲ୍ଡ ମଡେଲ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ଯେ ଗାଡିର ମଡେଲ ଗୁଡା କେତେ ଜଲ୍ଦି ବଦଳି ଯାଉଛି। 80-90 ମସିହାରେ ରାଜଦୂତ ଗାଡି ଗୁଡା କଣ ଥିଲା, ଆଜି ତାରିଖରେ କଣ ଅଛି। ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡି ଆସିଗଲାଣି, କାର ଗୁଡିକର ମଡେଲ କେମିତି ବଦଳୁଛି, ଘରର ମଡେଲ ବଦଳୁଛି, ସବୁ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଖାଲି ଆମ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତିଟା ବଦଳି ପାରୁନି। ସେଇ ନଡିଆ କଦଳୀ, ଘଣ୍ଟ, ଦୀପ ଧୂପ, ଫୁଲ, ମନ୍ତ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବିଗ୍ରହ, ତାରି ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇ ରହିଯାଉଛି। ଆମେ ଯାହା ସବୁ ମାଗୁଥିଲେ 100 ବର୍ଷ ତଳେ, ମାନେ ଆମକୁ ସୁଖ ଦିଅ, ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ଟଙ୍କା ଦିଅ, ପଇସା ଦିଅ, ମୋ ଛୁଆର ରୋଗ ଭଲ କରିଦିଅ, ମୋ କଦମାର ଜୟ ହେଇଯାଉ, ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇଯାଉ, ଆମେ ସେଇଗୁଡା ହିଁ ମାଗୁଛୁ। କିଛି ବଦଳି ମନ୍ଦିରର ପରିପାଟି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆପଣ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ ସେପରି ନାହାନ୍ତି, ବିଗ୍ରହ ସେପରି ନାହିଁ, ମୁକୁଟ ବଦଳି ଯାଇଛି, ମାନେ ଏପରିକି ଘଣ୍ଟା ବି ବଦଳି ଯାଇଛି, ଭୋଗରାଗ ବି ବଦଳି ଗଲାଣି। ଆଜିକାଲି ମାନେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ପଥୁରୀରେ ବାସନ ସବୁ ଥାଏ, ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ସେ ପଥର ବାସନରେ ସବୁ ଭୋଗ କରାଯାଏ, କୌଣସି ଧାତୁ ପାତ୍ରରେ ନୁହେଁ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସିରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାରିଖରେ ପଲିଥିନରେ ଆମେ ଭୋଗ ଦେଲେଣି ଠାକୁର, ସମସ୍ତେ ପଲିଥିନ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ପରିପାଟି ବଦଳି ପାରୁଛି। ଭଲ ହଉଛି କି ମନ୍ଦ ହଉଛି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଆଦୌ କହୁନାହିଁ, ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ସେ କଥା ବି କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ବଦଳିବା କଥା ସେଇଟା କାହିଁ ବଦଳୁନି, ଚେତନାଟି କାହିଁ ବଦଳୁନି? ଯାହା ବଦଳିଲେ ଏଇ ଜଗତ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା, ଯାହା ବଦଳିଲେ ଏଇ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା, ଆମ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ଗୁଡିକ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା, ତ ସେଇଟା କାହିଁ ବଦଳୁନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ବଦଳି ଯିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇକି ଆଜି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନବବର୍ଷର ଅନୁଚିନ୍ତା ତାହା ଯେ ଯଦି ଦୁନିଆର ସବୁ ପରିପାଟି ବଦଳି ଯାଉଛି, ମାନେ ଲୋକେ କିରାସିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଜାଳୁଥିଲେ, ଆଜି LED ବଲ୍ବ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ସେ ପରିପାଟି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଚୁଲିରେ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ, ହୁଏତ ଆଜି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ରାଇସ୍ ମେକରରେ ଆପଣ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା ଯଦି ବଦଳି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଯୋଉଟା ବଦଳିବା କଥା ଚେତନାଟି, ସେଇଟା କାହିଁକି ବଦଳୁ ନାହିଁ? ଆମେ ଆହୁରି ଜଟିଳ ହେଇପଡୁଛୁ, ଆହୁରି କୃତ୍ରିମ ହେଇପଡୁଛୁ, ଆହୁରି ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଉଛୁ, ଆହୁରି ଛଳନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଉଛୁ, ଆହୁରି ଅନୁକରଣ ଆମ ଭିତରେ ବଢୁଛି।
କିଏ ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲା ଦେଖି ଆସିଲା ଏମିତି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଆମ ଜନ୍ମଦିନଟା ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ସେମାନେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଏମିତି ସବୁ ବାହା ସାହା ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଗଲେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି। ଏଇ ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଋଷି ମାନେ ଯୋଉ ଓଭରମେଣ୍ଟାଲ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇନଟ୍ୟୁଟିଭ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ଓଭରମେଣ୍ଟାଲ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସିଏ କୋଉଦିନ ଯୋଉ ପେଢିରେ ସାହିତ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି ସେ କୋଉଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ? ସେ ଜଗତ ସେଇ ମାର୍ଗରେ କୋଉଦିନ ଚାଲିବ? ଆମର ଅନୁକରଣ ଚାଲିଛି। ଆପଣ 50 ବର୍ଷ ତଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, 100 ବର୍ଷ ତଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, 20 ବର୍ଷ ତଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, 30 ବର୍ଷ ତଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାଲି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ମେଡିଟେସନ କଲା ବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା? ପ୍ରବଳ 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 ବାଣ ଫୁଟୁଥିଲା, ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପାଗଳାମି, ମଣିଷର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମୂର୍ଖତା, ଷ୍ଟୁପିଡିଟି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟୁପିଡିଟି। ମୁଁ କୌଣସି ମାନେ ଇମୋସନଲେ ସେ କଥାଟି କହୁନାହିଁ। ସେ ଯୋଉମାନେ ଶବ୍ଦକୁ, ନିରବତାକୁ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପବିତ୍ର ଶାନ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀର ନ, ଯେ କାହା ଘରର ପିଲା? ସେ କଣ କୋଉ ଦୂରର ପିଲା କି? ଆମରି ଭିତରେ ସେମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମରି ଘରର ପିଲା। କାହାକୁ ଘୃଣାରେ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱେଷରେ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଚେତନା ବଦଳି ପାରୁନି। ସଙ୍କଟଟା ସେଇଠି। ନୀରବରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ସେ କଥାଟି ହୁଏତ ମାଗି ପାରିଥାନ୍ତେ, ବା ଆମ ଚେତନାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହଉ ହୁଏତ ସେ କଥାଟି କହିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା କଲେନି। ଆହୁରି ପ୍ରିଟେନସନ ଭିତରୁ ଚାଲିଗଲେ ଯେ ଆମର ପଇସା ଅଛି, ଆମେ ବାଣ ଫୁଟେଇବୁ। ଏଇଟା କୋଉ ସଂସ୍କୃତି? କୋଉଠୁ ଶିଖିଲ? କାହିଁ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ତ କରୁନଥିଲ? ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁ ହେଲାଣି। let it disappear with the year that is at the end। ଯୋଉ ବର୍ଷଟି ଚାଲିଗଲା ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ମୂର୍ଖତା ଗୁଡିକ ଚାଲିଯାନ୍ତା କି, ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତା ଗୁଡିକ କିନ୍ତୁ ବଢୁଛି। ତାହେଲେ ଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମୁଁ ଆପଣ କୌଣସି ନେଗେଟିଭିଟି ଆଡକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କୌଣସି ନିରାଶା ଆଡକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱଟି ଯୋଉ ମା ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଚେତନାର ଯାତ୍ରା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଚେତନାର ଶକ୍ତିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ପୃଥିବୀର ପରିମଣ୍ଡଳରୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତା ଯିବ, ଆମେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ମି ଅଫ ଲାଇଟ, ଆଲୋକର ସେନା। ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଗଢିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁମାନେ ନିରବତାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ନିରବତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅବତରଣ କରେ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିରବତା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଅବତରଣ କରେ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିରବତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଓ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରି ରହେ, ଏ କଥାଟିକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସତ୍ୟ, ଯୋଉଟା ଆନ୍ତରିକ, ଯୋଉଟା ସରଳ, ଯୋଉଟା ପବିତ୍ର, ସେଇ କଥାଟି ପ୍ରଥମରୁ ଆମ ସହିତ ରହୁ, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିବା। ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାମ ବଦଳି ଗଲେଣି। ମୋ ଘରେ 3 ମହଲା କୋଠା ହେଇଯାଉ, କି ମୋ ପୁଅର ଚାକିରି ହେଇଯାଉ, କି ମୋର ଗୋଟେ ସୁନା ନାକି ବୋହୁ ଆସୁ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡିକ ଆମେ ଆଉ କରୁନୁ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦେଖି ଜାଣୁନି ଯେ କିଛି ମିଳେନି ସେଥିରେ, ନଥିଙ୍ଗ। ଯଦି ସେଟା ଘଟୁଛି ଘଟିବ, ତା ବାଟରେ ଘଟିଯିବ, ଓକେ, ଆଇ ୱିଲ୍ ପ୍ରେ ଫର ଦ୍ୟାଟ୍। ଯାହା ଘଟିବ ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁନୁ। ଆମେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯାହା ଯଥାର୍ଥତ ସତ୍ୟ, ଯାହା ଆନ୍ତରିକ, ଯାହା ସରଳ, ଯାହା ପବିତ୍ର, ସେ କଥା ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁ। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବିଜୟ ବୋଲି ମାନୁଛୁ। ଯଦି ଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଗତି କରିପାରୁଛୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ବିଜୟ। ଏଇ ଚେତନାର ଅଭିଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ, ସେତେ ସେତେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବିଜୟ। ତେଣୁ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବିଜୟର ବର୍ଷ ହଉ।
ଏଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆମେ କରିବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କର କେମିତି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହବା, ଆମ ଭିତରେ କିଭଳି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ଫେଥଫୁଲନେସ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବ, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ଭରସା ରହିବ, ଆସ୍ଥା ରହିବ, ସେ କଥା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା ଯେ ମା କେବେ ବି ଥରକୁ ଆମକୁ ଥରେ ବି ତମକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ନ ପଡୁ, ତମର ଶକ୍ତିକୁ, ତମର ଆଲୋକକୁ, ତମର ଶାନ୍ତିକୁ, ତମର ଜ୍ୟୋତିକୁ, ତମର ପ୍ରେମକୁ କୌଣସିକୁ ଆମେ ଯେପରି ସନ୍ଦେହ ନ କରୁ, ସେପରି ସନ୍ଦେହ କଲେ ଆମେ ଖସି ପଡିବୁ, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ପତନ, ବିଜୟର ଟିକାରୁ ଆମେ ଖସି ପଡିଲେ। ମୁଁ ରନ୍ କଥା କହୁଥିଲି ନା, ମୁଁ ଜିତିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଭିକ୍ଟୋରୀ ଲାଇନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲି, ମାନେ ଶିଥିଳ ହେଇଗଲି, ନେଗେଟିଭିଟି ହେଇଗଲି, ସେ ଶକ୍ତିଟା ମୋ ଠାରୁ ୱିଥଡ୍ର ତ ହୁଏନି, ଏକ ପ୍ରକାର ସେ ଶକ୍ତିଟି ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ସେଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିମାର୍କେବଲି ଆଉ କାମ କଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ବିଫଳତାର କାରଣ ହେଲି। ତେଣୁ ସେ ଦୋଷ କାହାକୁ ଦେବି? ମୁଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି, ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ସଙ୍କଟରେ ଅଛି, କାନ୍ଦିଲେ କିଏ ଶୁଣିବେ? ମୁଁ ତ ସେଇ ପରଫେକ୍ଟ ଫେଥଫୁଲନେସ୍ ନିକଟରେ ନାହିଁ ନା, ମୁଁ ମାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତରେ କେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି। ଆପଣ କହିବେ ନିରବତାରେ ସମୟ କଟୁ, କିଏ ଶୁଣିବ ଏ ପୃଥିବୀରେ? ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି। କିଏ ବାଣ ତିଆରି କରୁଛି ତ କିଏ ବାଣ ବିକିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, କିଏ ଫୁଟଉଛି ତ କେତେ ମଦ ମାଂସର ଯୋଉ ଧାର ଛୁଟିଛି, ମୂର୍ଖତାର, ଅଜ୍ଞାନତାର, ନିଷ୍ଠୁରତାର, ସେଇଠି ମଣିଷ ପ୍ରେମ ନିରବତାର କଥା କହିଲେ କି ଶୁଣିବେ? ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଅବଷ୍ଟାକଲ। ଏଇ ଅବଷ୍ଟାକଲ ଦୂର କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅତି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହୁଛି, ଆମ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ କଥା ସମ୍ଭବ। ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ ଚାଳିତ କରିବା ଉଚିତ। ମା, ଏଇ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ବାତାବରଣରେ ଯୋଉ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିଛି, ମା କହୁଥିଲେ ନା, ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢିଲା ବେଳେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ପୃଥିବୀଟି ଏତେ ଭୁଲ ଭିତରେ ଅଛି, ଏତେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ ଅଛି, ଏତେ ରୁଗ୍ଣ ହେଇ ପଡିଛି, ସେ ଗୋଟେ ରୋଗିଣା ଛୁଆ ଭଳି ମୋ ବାହୁ ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ହେ ପରାତ୍ପର ପରମ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଏଇ ଛୁଆଟିକୁ ଭଲ କରିଦିଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଟେ, କେତେ ସହିବି? ଏମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିଲେ, ଏମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ଅବଷ୍ଟାକଲ। ଏଇ ଅବଷ୍ଟାକଲ ଟାକୁ ଦୂର କିଏ କରିପାରିବେ? କେବଳ ମା ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳି କୌଣସି କଥା ଏଠାରେ ନ ରହୁ, ଏଇଟା ହବ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଗ୍ରାଣ୍ଟ that nothing in us may be an impediment to thy work. ତମ କାମରେ ବାଧା ପକେଇଲା ଭଳି କେହି ଆଉ ନ ରହୁ। କାରଣ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ରାବଣ ମାନେ ଉତ୍ପାତ ହଉଥିଲେ, ସିଏ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା, ତା ତପସ୍ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ, ତାକୁ ମାରୁଥିଲେ, ତା ହାଡକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଜମା ରଖୁଥିଲେ। ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର ହାଡର ପାହାଡ। ଦିନେ ଦିନେ ଅବତାର ଆସିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରୂପରେ, ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ ରାବଣ ଶକ୍ତିକୁ ପୃଥିବୀରୁ ହତ୍ୟା କରିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ସେଇ ଯୁଗ ଅଛି, ଆମେ ହତ୍ୟା କରିପାରିବା? କିଏ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବ? ସେପରି ଯୁଗ ବଦଳିଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେଇ ବୀରତ୍ୱଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଦସ୍ୟୁ ବାଲ୍ମୀକି ରତ୍ନାକରରୁ ମହାରୁଷି ବାଲ୍ମୀକିରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଦସ୍ୟୁରୁ ବାଲ୍ମୀକି ହବାଟା ଯଦି ସହଜ ହେଇ ହଉଛି, ଯାତ୍ରା ହେଇ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଏତେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବାଧା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଫଳ ହେବେ। ଜଣେ ଲୋକର ପ୍ରକୃତିରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦିନ ସାରା ବୁଝେଇଲି, ତୁ ଯା ସମାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିବୁ, ମାଙ୍କୁ ଭରସା ରଖିବୁ, ତୋ ଦେହଟା ଭଲ ହେଇଯିବ, ତୁ ଯାଇପାରିବୁ, ଖୁସିରେ ଯାଇପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ସିଏ ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ,
not to go, not to go, not to go, ଶେଷ ବଞ୍ଚି ଗଲାନି। ଆମେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଥାଉ, ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ଅସୁସ୍ଥ ହଉ ବା ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ହଉ, ସବୁ ଅସୁସ୍ଥତାର ଡାକ୍ତର ମୋ ହିସାବରେ ଡାକ୍ତରାଣୀ ଜଣେ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସେଇ ହିଁ ରୂପାନ୍ତର କରିଦେବେ, ଆପଣ ପ୍ରାଣକୁ ସେଇ ରୂପାନ୍ତର କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର କେମିତି ଭଲ ହବ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ। ତେଣୁ ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ଯିଏ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମା ହେଇକି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ପୃଥିବୀଟିକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅ, ତ ସେ କରୁଣାମୟ ପାଖକୁ ଯିବାରେ ଆମର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହୁଛି, ଆମେ କାହିଁକି ଯାଇପାରୁନୁ? ତେଣୁ ଆମର ଆସ୍ପିରେସନ କୋଉଠି ଅଛି, କୋଉ ଲେଭେଲରେ ଅଛି, ଆମ ଫେଥଟା କୋଉ ଲେଭେଲରେ ଅଛି, ଆମ ସିନସିୟରିଟି କୋଉ ଲେଭେଲରେ ଅଛି। ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆମେ ଗୋଟେ ରିଅଲିଟିର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲା ପରେ ନିରାଶ ହବାର କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ସେଇ ସୁଯୋଗଟିକୁ ହାତ ଛଡା କରିବା ନାହିଁ, ସେଇ ସୁଯୋଗଟିକୁ ସବୁବେଳେ ନେବା। ଏ ଯୋଉ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ବିଫଳତା, ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପ୍ରକୃତିରେ ଅସୁରକ୍ଷା, ଆମେ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ଅସହାୟତା, ଆମେ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ବେଦନା, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ସଫରିଂ, ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ତାପରେ grant that everything in us may be ready for thy realization। ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧିଟିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମା ତମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସତ୍ତାର ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅ। ମୋ ମନ ଯେଭଳି ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ମୋର ପ୍ରାଣ ଯେମିତି ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ମୋ ଦେହ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, that is oneness। ମୁଁ ଅତି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତିରେ ହୁଏତ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟେ, ସେ ଭକ୍ତମାନେ ମତେ ଯୋଉ କଥାଟି କହନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଏଠି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜଣେ ମତେ କହିଲେ, ବୋଧେ 25-26 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ କହୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ, ମୋ ସେଠି ମୋ ଆଖିଟା ଆଉ ଫେରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଲେ ମୋ ହୃଦୟରେ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ଆସେ, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆଲୋକ ଯେମିତି ଜଳି ଉଠେ। ମତେ ଲାଗେ ସବୁ ସୁଖ ମତେ ମିଳିଯାଉଛି। ହୁଏତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମିତି ହଉଥିବ। ଆଉ ଯଦି ସେ କଥାଟି ବେଶୀ ବୁଝି ହଉନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଉ କେହି ପ୍ରିୟ ପରିଜନକୁ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବାର ଉପାଦାନ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରେମ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ପ୍ରେମ ହିଁ ସାର୍ଥକତା। ଯୋଉ ପ୍ରେମଟା ଆମର ଅନ୍ୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉ ପ୍ରେମଟା ଆମ ଜ୍ଞାତି ପରିଜନ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ପ୍ରେମଟାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ରିଭର୍ସାଲ ଅଫ କନସିୟସନେସ, ଚେତନାର ବିପରୀତକରଣ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଯିବା, ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଖିଟା ଆଉ ହଟିବ ନାହିଁ, ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଲା ପରି ଲାଗିବ, ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ ଯଦି ହବ, ତାହେଲେ ସେ କଥାଟି ସଫଳ ହଉଛି। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଡକୁ ଏକ ଯାତ୍ରା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଯୋଉ ଅହଂ ଚେତନାଟି ରହିଛି, ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତାଟି ରହିଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ମାଙ୍କୁ ଖୋଲିକି କହିବେ ସବୁବେଳେ। You speak out। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କାହିଁ ମା ଏ ଅଲଭ୍ୟ ନିୟମଟେ ରଖିଛନ୍ତି, ତୁ ନିଜେ ଜାଣିବୁ what is your weakness, ତାପରେ ସେ ୱିକନେସ ଟା ଯିବ। ଆଉ ତୁ ଯଦି ୱିକନେସ ଟା ଲୁଚେଇ ରଖିବୁ, ତୁ କହିବୁ ମା କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି, ତାହେଲେ ଏଟା ପ୍ରିଟେନସନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମା ପ୍ରିଟେନସନ ରେ ଥିର ମଣିଷ ସହିତ ବଢିଆ ଖେଳନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇ ଛୁଆଟା
ମତେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ସେ ନିଜେ ଟିକେ ଏଇ ପ୍ରିଟେନସନ ଗୁଡିକୁ ନେଇ ଆହୁରି ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ସେ କରୁ। ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟି ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ସେ କଥାଟା ହବ ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ଏଟା ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣେଇବା କାହିଁକି ସେଟା ନା ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ରିଅଲାଇଜ କରିବେ ଯେ ୟେସ୍ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ଅର୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ସୁଡ୍ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଡ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ନବବର୍ଷରେ ଆମେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଅନୁଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଯିବା। କେତେ ବେଶୀ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା, କେତେ ବେଶୀ ନିଜକୁ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପଥରେ ନେଇପାରିବା। On the threshold of the new year we bow down to the, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ବର୍ଷର ଗୋଟେ threshold ରେ ଅଛୁ, ଅତି ନିକଟରେ ତାରି ଉପକୂଳ, ଯୋଉଠି ସରେ ସମୟ ଗୋଟେ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ବା ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଉପକୂଳରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ସମୟର ଗୋଟେ ଉପକୂଳରେ ରହିଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ଯେ ସେଇ ସୁପ୍ରିମ ରିଅଲାଇଜର ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତି ଭିତରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରକୁ ଯିଏ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି ଭିତରକୁ ଯିଏ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଆଉ ରହିଲା ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ କିଭଳି ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଆମେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କର୍ମୀଟି ହୋଇପାରିବା, କିଭଳି ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବରେ ରହିପାରିବା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, 1940ରେ ଏ ବାଣୀଟି ଆସିଥିଲା, a year of silence and expectation, ଏକ ନିରବତାର ଏବଂ ଆଶାର ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଯଦି 1940 ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିଲାଣି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ମା କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପୁଛି, ଚାରିଆଡେ ବାରୁଦର ଗନ୍ଧ, ସାରା ମଣିଷ ଜାତି ଜଳି ପୋଡି ଯାଉଛି, ହିଂସା ଭିତରେ, କ୍ରୋଧ ଭିତରେ, ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ, ଅଜ୍ଞାନତାର, ମୃତ୍ୟୁର ଚାରିଆଡେ ନାଚ ଚାଲିଛି। ମା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ it should be a year of silence and expectation। ଏବେ ତ ଆମେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନା, ତେଣୁ ଆମେ ବି ଆଶା କରିପାରିବା ଏଇ ବର୍ଷଟି ନିରବତାର ବର୍ଷ ହଉ, ଏଇ ବର୍ଷଟି ଆଶାର ବର୍ଷ ହଉ, ଯେ ଏଇ ବର୍ଷଟି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ କରୁଣାର ବର୍ଷ ହଉ। ପ୍ରକୃତରେ କରୁଣାର ବର୍ଷ ଯଦି ହେବ ନା, ଯଦି ନିରବତାକୁ ମଣିଷ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଆଉ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରିବ, ସେ ଆଶାଟିକୁ ଦେଖିପାରିବ, ତାହେଲେ କେତେ କେତେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଘଟିପାରିବ ଏ ପୃଥିବୀରେ। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ସାଧନାରେ ପ୍ରଗତି କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଯୋଉ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍, ଏଟାକୁ ସବୁବେଳେ ରଖିବେ। ସାଇଲେନ୍ସ, ସ୍ମାଇଲ, ଏଟା ସବୁ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ। ଆପଣ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ, ସେଟା ଏଇଠି ଅସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଅଲଗା। ସେଥିରେ କରେଜ ରହିଛି, ଗୁଡନେସ୍ ରହିଛି, ପିସ୍ ରହିଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରହିଛି, କାମ୍ ରହିଛି, ହ୍ୟୁମିଲିଟି ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ କଥା। ଡିସେମ୍ବର 5ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା 1950ରେ, ଏବଂ ତାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ 9 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ସମାଧି ହେଲା। ଆଉ 20-21 ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ନୂଆ ବର୍ଷ। 1951ର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମା ଯୋଉ ବାଣୀଟି ଦେଇଥିଲେ, Lord, we are upon earth to accomplish thy work of transformation। हे प्रभु, ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ତମର ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଅଛୁ। It is our soul will, ଏଇଟା ଆମର ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା। Our sole preoccupation, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ।
grant that it may be also our sole occupation. ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ବୃତ୍ତି ହେଉ ଏକଥି ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ। That all our actions may help us towards the single goal. ଏହି ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପରିପୂରଣ କରିବାରେ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଦିଗରେ ଗତି କରୁ, ଏ କଥା ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତେଣୁ କାଲି ଦିବସରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ ମାଙ୍କ ଠାରୁ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହମିକା ଗୁଡ଼ିକ ବଢିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ପ୍ରଭାବ ବଢିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱ ଗଢିଥିଲେ, ମଣିଷ ସମାଜ ଗଢିଥିଲେ, ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟି ବିଳମ୍ବିତ ହେବା ବେଳକୁ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ବଡ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଅଜ୍ଞାନତାର ବାହକ ହେଇଛି, ଅଜ୍ଞାନତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଧାର ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ଧୂଳିସାତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାକୁ ସେଇ ସଦିଚ୍ଛାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାରେ ତାର କେତେ କୁଣ୍ଠା ରହିଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ସଂକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ସେ ତାର ବିରୋଧ କରୁଛି, ଉଦାସୀନ ରହୁଛି, ଉପେକ୍ଷା କରୁଛି, ଉପହାସ କରୁଛି। ତେଣୁ ମଣିଷର ଏଇ ଚେତନା ବଦଳି ଯାଉ। ଏଇ ହଉଛି ଆମର ଆଜି ଦିବସର ଏକ ନିଛକ ଚିନ୍ତା। ଆମେ ଯେତେ ଆନ୍ତରିକ ହେଇପାରିବା, ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଯେତେ ବେଶୀ ଅବତରଣ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିରବତାକୁ ସ୍ଥିରତାକୁ ଯେତେ ବେଶୀ ଆଣିପାରିବା, ଆମେ ଆମ ପ୍ରଗତିକୁ ଯେତେ ମଜବୁତ କରିପାରିବା, ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହବ ପୃଥିବୀରେ। ଇଏ ନୂଆ ଯୁଗ, ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ନୂଆ ସମୟ। ତେଣୁ ଏଠି କରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ମା ଅତି ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରେ ପୃଥିବୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଆମେ ଏହି ବର୍ଷଟି ପୁଣି ଥରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିରବତାର ବର୍ଷ ହେଉ, ଆଶାର ବର୍ଷ ହେଉ। ଏତିକି ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନବବର୍ଷର ଅନେକ 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 ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସାଧନାମୟ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ, ସମୃଦ୍ଧିମୟ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ। ମାଙ୍କର କରୁଣା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରର ଏଇ ଯୁଗଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।